करते होंगे। जे नहीं करते तो आप सारे इवें करना चाहिए। सिख ये करन दा पाबंद है, इवें करे। ग्रंथी सिंह की करते हैं, फिर मानयोग जी ना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के शब्द का पहला अखर देंगे, दसोगे। जिवें शब्द आया गुरपूरा चरणी लाया, भाईओ शब्द आया है गुरपूरा चरणी लाया, इसलिए पहला अखर है गग्गा। गग्गे के नां ते ना इस बच्चे का नाम रखा जाए, लड़का होवे तां लड़की होवे तां। तुसीं विचारो, तजवीज़ करो। हुण तजवीज़ की करना हुंदा है, विचारन वाली गल सिर्फ इन्नी कुछ हुंदी है। हो सकता है कि गग्गे के नां ते ही, गग्गे के अखर तो ही बाप का नाम होवे, माँ का नाम होवे, या उसके दूजे भैणों भाइयों का नाम होवे, हो सकता है। नाम सेम ना रखे जान, थोड़ा जिहा फर्क जिहा रख लिया जाए, या तुहानूं होर कोई जिहड़ा सोहना लगता है रखो तुसीं। फिर चूज करके ना, फिर असीं ग्रंथी सिंह जी नूं फिर आखदे हैं, बाबा जी भाई साहब जी असां ने ना काके का फलाना नाम रखिया है। रखिया नहीं हुंदा, असीं रखना चाहुंदे हां, फलाना नाम असीं रखना चाहुंदे हां। अच्छा ठीक है, फिर भाई साहब होरी उस नाम के बाबत संगत विच प्रगट करनगे। यह मर्यादा है साडी। संगत जी फलाना सिंह ने अपने नव जन्मे बच्चे का नाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की आग्ञा के अनुसार ऐ रखिया है। गग्गे तो गुरदीप सिंह रखे है, गुरमीत सिंह रखे है, गुरदीप कौर रखे है, गुरमीत कौर रखे है, हाँ जी, गुरबख्श सिंह रखे है आदि। असीं कह तो लेंदे सिंह रखे, कौर रखे है, पर सिंह कौर मापे नहीं लगाउंदे। इहदे च भेद है। भेद की है? ग्रंथी सिंह जिस वेले कहंदे ने ना, इन्हां ने बच्चे का नाम गुरदीप रखे, गुरमीत रखे, गुरबख्श रखे, गुरपाल रखे है, इत्यादि ऐ ना रखे ने। लड़का होगा तो उहदे नाम नाल सिंह की मोहर लग जाएगी, लड़की होगी उहदे नाम दे नाल कौर की मोहर लगेगी। सिंह ते कौर की मोहर लगाउण दा अधिकार संगत नूं है, पंथ रूप नूं है। सिंह ते कौर गुरु ग्रंथ साहिब नहीं लाउंदे, गुरु ग्रंथ का पंथ लाउंदा है। और फिर भाई साहब होरी आखदे ने फलाने ने परिवार ने बच्चे का यह नाम रखिया है, रखना चाहते हैं, तो साथ संगत तुसीं प्रवानगी बख्शो। तो प्रवानगी का एक ढंग है असां ने अपनाया होया कि जकारा गजाया जाए बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ये सम्मति के तौर पर असीं जकारे की वरतों भी करते हैं। नाम रखा गया, पंथ ने सिंह ते कौर की मोहर लगा दी। हुण तुसीं ध्यान करो, बच्चा जन्मिया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के वाक तो पहले अखर तो बच्चे का नाम तजवीज़िया गया, विचारिया गया, तो उस विचारे के उपर पंथ ने मोहर ला के सिंह ते कौर नाल जोड़ दिता। बच्चा गुरु ग्रंथ ते पंथ का अंग बनया क्या ना बनया? हाँ जी, असी बच्चे नूं जन्म तो लैके गुरबाणी के अनुसार असी पालते हैं, पोषते हैं, प्रवान चढ़ाते हैं, जवान करते हैं, वड्डा करते हैं, चाहते हैं इवें चले। लेकिन जे किते मापियां को कोताही हो जाए, भुल हो जाए, इवें ध्यान ना कर। कोई माँ कोई बाप जिन्हों ने बच्चे नूं लिया के गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों में मत्था टकाया, पंथ के कोलों सिंह की मोहर लवाई, कोई मापे अपने बच्चे नूं चुक के नाई कोल तुर पैन, बारबर कोल तुर पैन। ठीक है, उन्होंने ध्यान नहीं किया कि असी अपने बच्चे का रिश्ता, सिख रिश्ता गुरु के नाम कतल करन जा रहे हैं। मैंने कितने सारे नौजवान ऐसे मिल जाएंगे जिहड़े ये कहेंगे सानू तो होश ही नहीं सी जदों साडे मापियां ने साडे केस कतल करवा दिते। और तुसीं शब्दां की गहराई वेखना, लत्त कट्टी जाए तो असीं कहते लत्त वड्डी गई है, हथ वड्डी गई है, हथ वड्डिया गया, बांह वड्डी गई है। कभी किसी ने आखिया मेरे वाल वड्डे गए ने? आखिया कभी किसी ने? मेरे केस वड्डे गए ने? आखिया कोई? केस कतल हो गए।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਐਸੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਥਿੜਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ। ਐਸੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਥਿੜਕ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਨੇ, ਅਮਾਨਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਣ, ਪਾਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ, ਲੰਗਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ, ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਹਾਂਜੀ, ਬੁੱਝੇ ਦੀਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਗਦੇ ਦੀਵੇ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁੱਝੇ ਦੀਵੇ ਵਰਗਾ। ਵਾਹ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ। ਆਫਕੋਰਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਬੁੱਝੇ ਦੀਵੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਗਦੇ ਦੀਵੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਨਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੀਵਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ, ਪੜੀਆਂ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜੀਆਂ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜੀਆ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜੀਆਂ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਝੱਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਝੱਖ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾ ਦਿਆਂ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮੰ ਉਦਰਣੰ ਕੁਲ ਸਮੂਹਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਉਤਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਭਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਵਡਭਾਗੀ ਭੇਟੰਤ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਬ ਦੋਖ ਪਰਮ ਤਿਆਗੀ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੰਤਨ। ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਬਧੇਨ ਸਾਧ ਸੰਗੇਨ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਨੇ। ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ। ਕਿੱਥੋਂ? ਸਾਧ ਸੰਗੇਨ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਇਓ ਹੈ ਹੋਵੰਤੋ ਹਰਨ ਭਰਨ ਸੰਪੂਰਨ। 23ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਤਮ ਜਾਣੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਰਨ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਸਤਮ ਜਾਣੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਰਨ।
जे कोई उस दे नाल प्यार करना चाहता है जिहड़ा हरण भरम संपूर्ण है, जिहड़ा सी भी, जिहड़ा है भी, जिहड़ा होवेगा भी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ है तो केवल एक जरिया है कि गुरु के कोल आके जुड़िया जाए, गुरु के बचनों का धारणी होया जाए। फिर अगले अखीरला बचन करते हैं, सुखेन बैन रत्नम रचनम कुसुम्बरंगण। सोहना सुखेन सुख वाले साधन, बैन रत्नम सोहनिया सोहनिया गल्लां करनियां, रचनम उन्हां दे विच रच जाना, कुसुम्बरंगण ये सारे बनावटी जै रंग ने जिहड़े दो रंगों का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब चाहता है। एक कुसुम्बे का रंग जिहड़ा कि जल्दी फेड हो जाने वाला होता है, मीह दियां चार कड़ियां पैण तां भी फेड हो जाता है, धुप पवे तां भी फेड हो जाता है, समा पवे तां भी फेड हो जाता है, उतर जाता है रंग। दूजा रंग है मजीठ, रंग मजीठ का। बाबा रविदास जी का वचन, मेरे रमैये रंग मजीठ का, कहे रविदास चमार मजीठ रंग आख्या गया, पक्का रंग। गुरु साहब सच्चे पातशाह आखदे ने सुखेन सुखां दे साधन, बैन रत्नम जेड़े सोहने सोहने जे बोल ने, सोहने सोहने जे गीत ने। सीरीज़ दे नाल साड़ियां अलमारियां भरियां हुई हों, साड़ियां कारां भरियां हुई हों, तुरे जाइए आप गड्डी चलाते जाइए, विंडो खोलियां हुई ने, बाहर उच्ची 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 वॉल्यूम छड्डिया रौला पाउंदे पे आ, सुणाउंदे की पे आ? पता कोई शब्द सुणाउंदे पे आ? असीं शब्द नहीं सुणाउंदे पे। गुरु के कहाउण वाले, गुरु के पुत्र, गुरु के सिख अखवाउण वाले अपनियां कार दियां विंडोज खोल के ते सुना की रहे होंगे, तुसीं सुनते ही होवोगे। गुरु साहब ने कभी आख्या सी, मेरे मोहन श्रवणी ये ना सुनाए, साकत गीत नाद धुनि गावत, बोलत बोलिया जाए। मेरे मोहन श्रवणी ये ना सुनाए। रब नालों टुटे हुए बंदियां दे गीत, रब नालों तोड़न वाले गीत, ये मेरे कन्नी ना किते पैण। हुण गुरु के सिख ते अपनी कारां विच ला ला के सीडी आप भी सुनन ते दूजियां दे कन्नां विच भी पाउण बदो बदी। सतगुरां ने वचन कीता महाराज ने, मैं समाप्ति करन लगा। फिर कहते हैं जिहड़े इवें करते हैं ना, एक गल चेता रखियो, जे रोग सोग वियोगम, उन्होंने सदा की मिलता है? रोग सोग वियोगम, दुख, उन्होंने सदा दुख ही मिलता है। नानक सुख ना सुपने, उन्होंने सुपने विच भी सुख नहीं आ सकता। जिहड़े बंदे इवें चलते हैं, रोग सोग वियोगम, नानक सुख ना सुपने, सुपने दे विच भी ऐसे बंदियां नूं सुख नहीं मिल सकता। ते दूजे पासे कहंदे ने जिहड़े गुरु नाल जुड़ जांदे ने ते शब्द नाल जुड़दे ने, शब्द नाल प्रीत करदे ने, शब्द के अनुसार चलदे ने, वो उस दे नाल जुड़ जांदे ने। होयो है होवंतो आद सच, बोलो सारे, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ जाते हैं। हरन भरम संपूर्ण है, साधु सतम जानो नानक प्रीत कारण। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ऐसी प्रीत बन जाती है, वो पूरे नाल जुड़ के सदा नहीं पूरे हो जाते, कभी अधूरे रहते ही नहीं है। एक बचन में बाबा बंदा सिंह होरां बारे होर तुहानूं सुना दें किवें जुड़े हुए सन, तो फिर आपां समाप्ति कर देंगे। बाबा जी होई जिस वेले दिल्ली लियांदे गए ना लाहौर तो, जकिया खान उन्होंने दिल्ली लैके आया।
740 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ 29 ਫਰਵਰੀ 1716। ਤਾਰੀਖਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ? 29 ਫਰਵਰੀ 1716 ਤੇ 4 ਮਾਰਚ 1716 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ 100 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 100। ਸਿਰਫ 26 ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ? ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਚੰਬੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। 1711 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਅੱਜ 20 ਜੂਨ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਜੂਨ ਹੈ ਅੱਜ? 21 ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ। 20 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ। ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨਗਰ ਗੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਕੜ ਲਈ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ 9 ਜੂਨ 1716। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 12 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਨਾ ਆਪਾਂ 8, 9 ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ, 8, 9 ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ਨੀਚਰ ਤੇ ਐਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਸੰਮੇਲਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੱਜਣ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। 15 ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਟਾਂ ਜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਫੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕੀਏ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਲਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡੇਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮਹਿਰੌਲੀ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ। ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਭਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਹਿਰੌਲੀ। ਮਹਿਰੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹੁਣ ਸਥਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪੀਰ ਹੈ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ। ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬਰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਗੇਟ ਸੀ, ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਗੇਟ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੇ ਮੌਜੂਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਜੈ ਸਿੰਘ। ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਟਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੰਦਰੇ ਨਾਲੋਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚੀਰ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚੀਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੀਰੀ। ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਉਸੇ ਛੁਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਬਾ ਕੇ ਚੀਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਚੀਰ ਕੇ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ, ਉਸ ਖੂਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ, ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੰਦਾ ਸਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸਰਹੰਦ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਏ ਸਨ, ਸਿੱਕਾ ਚਰਾਇਆ ਸੀ, ਫੌਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਗਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿਟਾਈ ਗਈ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਨਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਰਹੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਫੌਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਡੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੱਜ। ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਤ ਦੱਸ। ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ 36 ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਸਿਰਫ 46 ਵਰੇ, 46 ਵਰੇ ਦੀ। 1670 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ 1716 ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ।
सीधा जिहा साफ बनता है। 46 वरे की उम्र सी इन्हां दी। पुछण वाला नौजवान सी, फर्क सी है। एक ही भेद है, जदों बंदा जिद्दां जितदा है, खुशी विच हुंदा है, उदों तां अडोल हुंदा ही हुंदा है। जदों पल्ले कुछ भी ना दुश्मन रहन देवे, फिर भी अडोल बैठा हो। एक ही भेद है। फिर बाबा बंदा सिंह भेद खोल गया, जिहड़ा उन्होंने आखिया ध्यान कर लेना। कहन लगे फर्क सी है, मैं तेनों एक गल सुनाउंदा अपने बचपन की। मैं रजौरी में जम्मिया सा, रामदेव राजपूत के घर। मेरे बाप का नाम रामदेव सी। असी छोटे छोटे होंदे सां ते सानू दाने चबण देना सुभाअ सी। जदों शाम पैनी ना, पिछला पैर होना, तो साडी माँ ने झोली विच दाने पा देने, ते असी दाने भुनाउण चले जाना पठियारन को। जिस वेले झोली वाले दाने उन्होंने पठियारन देने ना भुनण वास्ते, उन्होंने अपना हिस्सा रख लेना, बाकी दाने ना पट्ठी विच भुन के ते मुड़ के साडी झोली विच पा देने। असी वापस मुंडिਆਂ ने मुड़े आउणा ते अपनी झोली दीयां दोवें कन्नियां अपने हत्थ 'च फड़ियां होणगीਆਂ। बाबा जी कहने लगे, तेन समझ लगी? फरक्सी कहने लगा, हाँ। मैं पिंड विच जम्मिया तो नहीं हाँ, मैं राजशाही घराने में जन्म होया मेरा, पर मैं तेरी गल सारी समझ गया। कहते फिर समझ गया तो मैं अगली गल ध्यान कर। जिस वेले असी ना दाने लैके झोली च पवा के सारे मुंडे मुंडे वापस आ रहे होंदे सन, खेड रहे होंदे सन, गल्लां कर रहे होंदे सन, ते एक हत्थ दे नाल तां झोली दीयां कन्नियां फड़ियां होंदियां, ते दूजे हत्थ दे नाल ना लप बना के ते असीं दाने चक के फक्के मारदे होंदे सन। जिस वेले असीं फक्के मारदे होंदे सन ते खांदियां खांदियां कुछ दाने अंदर चले जाते सन, कुछ दाने मूँह में होंदे सन, कुछ दाने हत्थ में होंदे सन। ठीक है ना? कहता हाँ। कहते फिर कुछ दाने अजे झोली में पए होंदे सन। जिस वेले असीं फक्के मार मार के ना, फक्के मारदे होए झोली वाल तकदे सन, ते साडा ये ध्यान हुंदा सी असीं खां ये भी लैणी। कहते जे तेन गल समझ में आ गई है ना, तो हुण तू मेरी गल अगली सुन। ज्यों को नर दाने चब है, जिस तरह कोई बंदा दाने चबदा है, कर में को हथ विच, मुख में फब है, कुछ मुंह विच ने, बहुत चबाए लंघाए तरह, बहुत सारे चबा के थले लंघा ले, पेट में चले गए। बहुत झोली पात्र में भरे, पात्र कहते ने भांडे नूं, बहुत सारे दाने अजे बाकी झोली में हैगे ने, पर तिस दिश खाने के हित तक है, सने सने आखिर सब छक है। ਉਹਦੇ ਵੱਲ खाण वास्ते तकदा है, तो हौली हौली सारे के सारे उसने छक लैने ने। कहते ने जे तेन समझ आ गई है ना, तो तू ये गल समझ लै, त्यों काल खादे किछ खै है, बाकी सब की ओर तक है। जिवें बंदा दाने भुना के हौली 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 करके सारे खा लैंदा है ना, इसे तरह काल मौत काल खादे किछ खै है, बाकी सब की ओर तक है। जेड़े खा लेने, लेकिन जेड़े अजे नहीं खाते ना, ध्यान रखी बचना उन्होंने भी नहीं खाते, वो भी जाएंगे। कमर बांधे यहाँ सब यार बैठे हैं, बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं। गल कह के ना फिर कहता है बाबा बंदा सिंह माणयोग जी, कहता जदों मैं ना घरों निकलिया, एक वैरागी जानकी दास के नाल 16 साल की उम्र में, उन्हें मेरा नाम बदल के माधो दास रख दिता। उन्होंने छड्ड के लाहौर, तो मैं आ गया पंचवटी, इत्थे आके मिलिया कि जोगी ने, उन्हें मैनू जोगी बना दिता। फिर पंचवटी दे विच कुछ सालों बाद एक होर जोगी आके मिलिया, जिहड़ा ना जादू
वगैरह करन जानदा सी, तांत्रिक सी। उन्हें मैनूं तांत्रिक दा एक ग्रंथ दिता, मैं तांत्रिक बन गया। कहते मैनूं सारा कुछ ही भुल गया भी एक दिन मैं भी मरना है, सब कुछ ही भुल गया। मैं इन्नियां रिद्धियां सिद्धियां दा मालक हो गया, सब कुछ मैं करन जोगा हो गया, बेपरवाह हो गया मैं। कहते ने फिर ना मेरे चंगे भागां नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज चल के मेरे डेरे आ गए। मैं नंदेड़ आ गया सा, गुरु साहब उत्थे आ गए। उत्थे आके ना फिर उन्होंने मैनू अपना सिंह बनाया, सजाया, अमृत छकाया। शाम का टाइम से अमृत छकाया, तो अमृत छका के ना उन्होंने फिर मैनू मेरे डेरे नहीं रहन दिता, फिर मैनू अपने डेरे ले गए। कहते जिस वेले ना मैं उन्होंने नाल चला गया, रात बीती, प्रभात हुई, दिन चढ़िया, तो रागी सिंह कीर्तन करते सन। मैं कीर्तन सुनिया। कहते उस दिन का एक वचन मैनू अजे तक याद है, मैनू कभी नहीं भुला। जदों रागी सिंह ने पहला ये शब्द गाया, बजाया, फिर उसनूं मुड़ के दोहराया। पौड़ी के बाबत ना इशारा करते हैं, पौड़ी पहला बजाई, फिर पौड़ी मुड़ के दोहराई, सुनाई। तो पौड़ी की सी, कहते गुरु नानक आखदे ने, आपे ही करना कियो, काले आपे ही तैं धारिया, देखें कीता अपना, धर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण हैं, क्यों साहिब मनो विसारी है, अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है, जो आया सो चल सी। आखो सारे, जो आया सो सब कोई आई, जिसके जी प्राण हैं, क्यों साहिब मन हो विसारिय, अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है। जदों ना मैं पहली बार झंडा चढ़ाया सरहंद के उपर, गुरु गोबिंद सिंह के नाम का झंडा चढ़ाया। जदों मैं लोहगढ़ के विच पहली बार सिक्के ढाले गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह के नाम से मोहरां बनाईयां, मेरे मन में एहसास ये काम किसी बैरागी का नहीं हो सकता। मेरे अंदर इस गल का एहसास सी, ये किसी जोगी का तांत्रिक का नहीं हो सकता। ये तो काम कोई सिंह ही कर सकता है, ते सिंह वो जिस दे सिर दे उपर महाराज गुरु गोबिंद सिंह का हथ हो, वो ही कर सकता। कहता फिर गुरु गोबिंद सिंह का हुक्म सी महाराज का, मैं गृहस्थी बनया, मेरे घर पुत्र आए, इन्नी उम्र हो गई सी, मैं इस पासे ध्यान ही कोई नहीं किया। मैं बेहंगम बन के ते डेरेदार बन के मैं रह रहा सा, गुरु का हुक्म सी। मैं गृहस्थी होया, मेरे घर पुत्र आया, संतान आई। दूसरे पुत्र बारे डिस्कलोज नहीं किया इन्होंने, रणजीत सिंह बारे। मेरे घर पुत्र आया, संतान आई, ये भी गुरु गोबिंद सिंह की कृपा। झंडे चुले गुरु गोबिंद सिंह की कृपा, फौजा नाल जुड़िया गुरु गोबिंद सिंह की कृपा, गुरु महाराज की कृपा। कहने लगे फिर ऐसा समा भी आया जे मेरे कोलों फौजा भी खुस गई, मेरे को राज भाग भी खुस गया, जे मेरे को परिवार भी खुस गया, तो तू हम पुछदा मैं अजे भी अडोल बैठा। मैं फरक्सीअर इसलिए अडोल बैठा होया कि मैनू गुरु नानक ने जी गल आखी सी मैंने चेते है, जो आया सो चल सब कोई आई वारी है, सब कोई आई वारी है। बस जेड़ा कुछ आ रहा सी मैं कभी उस नाल भी नहीं जुड़िया सा, जिस वेले सारा कुछ जा रहा सी मैं फिर उस दे नाल भी कभी नहीं जुड़िया।
मैं समझिया ये तो उसकी मौज है, ये तो उसका कौतक खेलने उससे, और कुछ नहीं है। मैं की हाँ, वही मेरी झोली भरने वाला है, वही मेरी झोली खाली करने वाला है। इसलिए चेहरे ते मलाल आने वाली तो गल ही कोई नहीं। जे इस वेले भी मेरा चेहरा जलाल विच है, मेरे सामने मेरा पुत्र कतल होया पिया है, तो इसलिए जलाल विच है। देन वाले ने दिता, जदों दी मौज आ गई, ले जाने वाली बरती आई तो रह गया। इतिहासकार लिखते हैं, कहते हैं फरक्सी कहने लगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिमें असी ना विस्माद में आके आखते हैं वाहिगुरू, मुसलमान आखते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सतगुरु महाराज गुरु अर्जन साहब की आखते हैं, कहते ने जे तुसी कच्चियां गल्लां दे नाल जुड़ोगे, कच्चे हरकतां दे नाल जुड़ोगे, कच्चे कमां दे नाल जुड़ोगे, नानक सुख ना सुपने रोग सोग वियोगम। सुपने विच भी सुख नहीं, हर वेले ना रोग सोग विच तुसी पए रहोगे। पर जे किते तुसी उस नाल जुड़ जाओगे, होयो है होवंतो हरण भरण संपूर्ण, जे तुसी उस नाल जुड़ जाओगे, जिहड़ा सी जिहड़ा है जिहड़ा होएगा ते जिहड़ा पूर्ण है, इसलिए पूर्ण नाल जुड़ जाओगे ना ते तुहाडी बिरती भी पूर्ण वर्गी हो जाएगी, पूर्ण वर्गी हो जाएगी, किते डोला नहीं आएगा। तुसी आउण लगिया जे दर्शन कीते होण, ध्यान कीता होवे, थोड़े नोट्स बोर्ड ते अज दा हुक्म है, देखना कैसा मौका मिले। किहड़ा शब्द है भला? सोठ महला 9वां धन गुरु तेग बहादुर साहब का वचन है, कहते ने जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेहे सुखा नाल पकड़, और भै नहीं जांकै। जिस दे अंदर सुख निकल जाण दा, खुश जाण दा भै ना होवे, कंचन माटी मानै, सोने नूं मिट्टी समझदा होवे, नह निंदिया न उस्तति जंक है, लोभ मोह अभिमाना। जिसके अंदर निंदिया नहीं, उस्तति नहीं, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, हरख सोग ते रहे न्यारो। जिहड़ा सुख दुख तो निर्लेप हो जाता है, ना ही मान अपमाना, जिन्होंने कोई मान अपमान नहीं, आसा मनसा सगल त्याग है, सारिया इच्छावां जिहड़ा अलग कर देता है, जगते रहे निराशा। जिहड़ा जगत तो आशा रहित हो जाता है, हरख सोगते रहे आशा मनसा सगल त्याग, जगते रहे निराशा। काम क्रोध जे परसै नाहिण, अगे की आखिया ते घट ब्रह्म निवासा। तुसीं समझ लेना, भावें सारियां दे अंदर ही ब्रह्म का निवास है, पर काम क्रोध दे जदों देखते हैं असी सारे गुआचे फिरते हैं, हंकार में गुआचे फिरते हैं, निंदिया में गुआचे फिरते हैं, सानू किते ब्रह्म के दर्शन नहीं होंगे। पर जेड़े बंदे इन्हां सारियां तो निर्लेप हो जाते हैं, तो यह घट ब्रह्म निवासा। अंत में आखियो ने यह किन्हां नूं प्राप्त होंदी है? गुर कृपा जिह नर को कीनी। गुरु ने जिन्हां दे उपर कृपा की, कृपा कित्थे कीती? संगत विच। गुर कृपा जिह नर को कीनी, तेह ये जुगति पछानी, ते जिन्हां ने जुगति पछान लई, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों। वाहिगुरू नाल लीन हो गए, ते हो किवें गए? ज्यों पानी संग पानी, ज्यों पानी संग पानी, ज्यों सारे आखो गुर कृपा जे नर को कीनी, गुर कृपा जे है नर को कीनी, गुर कृपा जे नर को कीनी, गुर कृपा जे नर को कीनी। तेह एह जुगत पछानी, तेह एह जुगत पछानी, तेह जुगत पछानी, तेह जुगत
लीन पयो गोबिंद स्यों, नानक लीन पयो गोबिंद स्यों, नानक ज्यों पानी संग पानी, ज्यों पानी संग पानी, ज्यों ज्यों पानी संग पानी, ज्यों पानी संग पानी, ज्यों पानी संग पानी, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਤ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਨਾ ਗਾਥਾ 24 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ, ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜਮੂਰਚੇ ਗਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਐਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਡੋਲ ਰਹਿ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਅਡੋਲ ਰਹਿ? ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਸ ਉਸੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚੱਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਸੀ, ਵਧੇਰੇ ਲਗਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਬਚਨ ਕਰੋ ਸਾਂਝੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਜਿੰਨੇ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਛਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਓ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸੋਹਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਔਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਚੱਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਕਫ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਹ ਭਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੀਆਂ 5 ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਡੀਜ਼ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਡੀਜ਼ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 5 ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ 4 ਨੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਕਰਾ ਗੰਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਕਾ ਕੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਅਤੇ ਫਰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 4 ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੇ, ਸੁਣਿਓ ਜੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਫੁੱਕੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਐਵੇਂ 2-2 4-4 ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫਰਦਰ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਵੰਡਾ ਸਕੋ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਅਕਾਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਠੀਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।